شہید ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر کا دو ٹوک اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہید امام خامنئی کے قاتل طبعی موت نہیں مریں گے، لوگ اس کا انتقام ضرور لیں گے، نظام بھی اس کا انتقام ضرور لے گا۔ یہ تصور کرنا ہی ناممکن ہے کہ شہید سپریم لیڈر کے قاتل اس زمین پر زندہ سلامت رہیں، ان سے انتقام تو لیا جائے گا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا تعزیتی جلوس رواں دوا ہے۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد موجود ہیں۔ غم سے نڈھال شہری رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوس میں شہید سپریم لیڈر، ان کی بیٹی، داماد، بہو اور نوازی کے جسد خاکی خصوصی گاڑی میں رکھے گئے ہیں۔ جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر، آزادی اسکوائر اور شاہد لشکری ہائی وے سے ہوتا ہوا مہر آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ شرکاء کو گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ رہبر اعلیٰ کے جسد خاکی کو کل مقدس شہر قم منتقل کیا جائے گا۔ بدھ کے روز عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد اہم پیش رفت۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب نے یقین دلایا ہے کہ 1 سال تک کسی ملازم کو برطرف نہیں کیا جائے گا۔ 5 سال میں طیاروں کی تعداد بھی 3 گنا سے زیادہ کر دی جائے گی۔ جو روٹس ہیں ان کی ریسٹوریشن ہے، اور ان کی ریسٹوریشن کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج ہے اویلیبلٹی آف ایئر کرافٹ، چونکہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ کم ہے۔ ابھی 18 آپریشنل ہیں، 29-30 کا فلیٹ ہے، اس کے اندر 18 صرف آپریشن ایئر کرافٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کم کرنے کی بجائے ہمیں لوگ چاہیے ہوں گے۔ ہم 1 سال تک جو ہے وہ کسی بھی امپلائی کو جو ہے فائر نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس سب کے پاس جو ہے وہ یہ 1 سال کا وقت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں۔ کچھ بات موسم کی کر لیتے ہیں۔ گرمی کے ستائے عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں ابر کرم برس پڑا۔ وزیر آباد، نارووال اور ڈسکا سمیت کئی مقامات پر بادلوں کی گھن گرج۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بھی سورج کی بادلوں سے آنکھ مچولی جاری ہے۔ آج بارش کا چانس صرف 21% ہے۔ کل سے مانسون کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج سے 10 جولائی تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر، کے پی کے بالائی علاقوں ضلع غزر کا علاقہ مولاباد دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گیا ہے۔ 35 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ لوگوں کی جمع پونجی بھی دریا کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئی ہے۔ بے گھر متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ہزاروں متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ متاثرین نے تالی داس جھیل کے سپل وے کے تعمیراتی کام پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ کا فلو کبھی اس کا ڈائریکشن تالی داس سائڈ پہ ہوتا تھا، کبھی مولاباد سائڈ پہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں سائڈوں پہ تالی داس سائڈ بھی مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی مولاباد کے ادھر 35 سے 40 گھر اس سائڈ کے مکمل ڈیمیج ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 1 سے 3 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کے علاقے بہارا کہو پر موسمی سسٹم تشکیل پا سکتا ہے۔ دوسری جانب آج سے 10 جولائی تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ علینا شاہد سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی علینا، موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں گزشتہ 2 دنوں سے شدید گرمی ہے، اور آج بھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہوا تو چل رہی ہے، لیکن گرمی کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بارہ کہو کے علاقے میں موسمی سسٹم تشکیل پا رہا ہے، جس کے باعث اگلے 1 سے 3 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ آج سے 10 جولائی تک اسلام آباد کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بارش کا بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کو ان بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی کہا جا رہا ہے، تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جائے۔ علینا، آپ کا بے حد شکریہ۔ جبکہ لاہور میں ہوا چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز تک بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے دانیال عمر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دانیال، آگاہ کیجیے گا۔
देखिए, लाहौर में कई रोज से जारी गर्मी का जोर अब टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में हल्की हवा भी चल रही है जो गर्मी के असर को कम कर रही है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने बड़ी एक अहम पेशगोई की है कि लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में लाहौर में खुलकर बादल बरसेंगे और ये सिलसिला बुध तक जारी रहेगा, यानी आइंदा 2 रोज़ तक लाहौर में बारिश का इम्कान है और 80% से ज़ायद चांसेस हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है वो बरसेंगे। दिन भर वक्फे के साथ कल भी और बुध के रोज़ भी तेज़ बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ आइंदा 10 रोज़ तक जो गर्मी की शिद्दत है यानी कि दर्जा हरारत है उसमें भी कमी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत कम ही रहेगा। अपडेट से शुक्रिया आपका दानियाल। दूसरी जानिब लाहौर में ही गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं, जिसने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मामलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रियूज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें ताजपुरा, बागवानपुरा, इसके साथ साथ गुलशन रावी, गड़ी शो और रेलवे स्टेशन और इसके मुतअद्दिद इलाकों में भी देखा जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो दिन के वक्त 4 से 5 घंटे है, जबकि रात के वक्त भी हर घंटे बाद लाइट जाने की वजह से जो शहरी उनकी ज़िंदगी जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। खासकर ताजर बरादरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि हमारे कारोबार में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स भी जलने के बायस हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई है और घंटों घंटों बिजली गायब रही है। और जब हमने लेस्को के दफ्तर कॉल किए तो ना तो वहाँ पर अमला मौजूद है, और जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे पास नए ट्रांसफार्मर्स भी मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अपडेट से लिए शुक्रिया आपका वेलरिंग। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वजीर आला अमजद एडवोकेट आज अपने ओहदे का हल्फ अवामी जलसे में उठाएंगे। जलसे के लिए पेंडाल सज चुका है। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी ने हमें ज्वाइन किया। मंजर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित का तारीखी चिनारबाग यादगार शोहदा के साथ। जो है आज गिलगित बल्तिस्तान के जो 5वें मुंतखब वज़ीर आला है अमजद एडवोकेट, वो यहाँ पर एक बड़े अवामी इज्तिमा के अंदर मौजूद होकर यहाँ पर ही बड़े अवामी इज्तिमा में जो है अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और ये गिलगित बल्तिस्तान के शायद पहले वज़ीर आला है कि जो गवर्नर हाउस की बजाय जो है यादगार शोहदा पर एक जलसे आम की सूरत में जो है एक बड़े तकरीब में जो है वो अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अमजद एडवोकेट का ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से है, इस तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्टी के चेयरमैन है वो भी गिलगित पहुंच चुके हैं। और हलफ के बाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ जो है वो खिताब भी करेंगे। ठीक है, अपडेट से लिए शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद मुतालबात पूरे न होने पर MQM का काबीना इजलास में एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में शुरका ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की जानिब से तयशुदा और काबिल अमल उमूर को भी नज़रअंदाज किया गया। MQM वज़ीर आज़म के सामने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। इजलास में अहम तंजीमी और सियासी मामलात के अलावा सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक कई माह बाद मुस्तफ़ा कमाल के करीबी अरकान असम्बली ने भी इजलास में शिरकत की, जिसे पार्टी हलकों में अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। अभी आपको अहम खबर देंगे। सेनेट की सब कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में FBR हुकाम की खिंचाई हुई है। कन्वीनियर कमेटी ने FBR हुकाम से टैक्स दहिंदा का डेटा तलब कर लिया है। और आपको अपडेट करें कि सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो ने कहा है कि आप चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं, डेटा तो देना होगा, आप नहीं देंगे तो आपका वजीर आज़म यहाँ पर डेटा फराहम कर देगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम मामला है। FBR हुकाम के जवाब पर कन्वीनियर कमेटी सैफुल्लाह भुट्टो बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि आप चीज़ों को मुश्किल बना रहे हैं, डेटा यहाँ देना होगा, आप नहीं देंगे तो आपका वजीर आज़म यहाँ पर डेटा फराहम कर देगा। टैक्सेस के मामलात खजाना कमेटी का इख्तियार है, दाखिला का नहीं। FBR हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। कन्वीनियर कमेटी ने कहा कि आप चीज़ों को जहाँ तक लेकर जाएंगे हम वहाँ तक जाएंगे। कन्वीनियर कमेटी ने यह भी कहा कि क्या वजीर
اعظم خود اعلان کریں گے کہ FBI حکام نے جھوٹ کہا تو یہ بہت اہم معاملہ جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کنوینئر سیف اللہ بڑو کی زیر صدارت سینٹ کی سب قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس ہوا ہے۔ ہمیں ٹیکس ادا کرنے والوں کا ڈیٹا فراہم کیا جائے، کنوینئر کمیٹی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا، جس پر FBI نے کہا کہ کابینہ منظوری کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کا ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے۔